सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आइजक जेम्स डिसूजा। आज मैं आपको इंडस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक से और महाराष्ट्र से जिन्होंने जिन्होंने इसके रिजल्ट पाए उनके टेस्टिमनीಸ್ आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। आज 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಇವತ್ತು 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇಂಡಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆದವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ। ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಕಡೆಗೆ। ಇವಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರು। ಆ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಇಂಡಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ಐಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ. ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ನವರು ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊರಕೆ. ನಾನು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ವಿಪರೀತ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ ಗೊರಕೆ. ನನಗೆ ಅರಿವಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆತರ ಗೊರಕೆ ಇತ್ತು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ ಗೊರಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು. ಯಾವ ಹ್ಮ್. ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊರಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕೊಟ್ರು. ಒಂದು 60% ನಾನು ಕೊಠಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ 20 ಅಡಿ ಚದರ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಗೊರಕೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಹೋ. ಶಬ್ದ ಬರಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್. ಯು. ಐಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ರ ತಾವು? 30 ml ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದು ನನಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 30 ml, ರಾತ್ರಿ 30 ml, ಊಟ ಮುಂಚೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರೇ. ತಾವು ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆ, ಕೋಲಾರದಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇವರು ನನ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಂದು ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ನವರು. ಕವಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. थैंक यू, थैंक यू। ಹಾ. हमारे साथ है ओन्नाप्पा जी कोलार से, जो गोल्ड माइन है आपको जाता है। तो कोन्नाप्पा जी ने कहा कि उनको जो सोते वक्त अ, क्या बोलते हो, जो साउंड आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्नोरिंग। स्नोरिंग। स्नोरिंग इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते कराटे हैं? कराटे। ಕರ್ನಾಟಕ. कराटा, कराटा। तो कराटा इनका इतना लाउड था ओन्नाप्पा जी का कि जब वो सोते थे बहुत दूर तक उनको सुनाई दे रहा था लोगों को। और ये इनको पता नहीं चल रहा था, तो इन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे ये रिकॉर्ड करके दिखाओ। इन्होंने जब रिकॉर्डिंग देखा इनको खुद हैरानी हो गई कि मैं इतने लाउड पे कराटा कर रहा हूँ या। तब उन्होंने उसको सोल्यूशन के लिए कविता जी से आईपल्स लिया। आईपल्स अभी तक एक बोतल पूरा खत्म नहीं हुआ है। सुबह शाम 30-30 ml लिया था। तो अभी उन्होंने फिर से रिसेंटली फिर से सोचने के टाइम पे उनके दोस्तों से वीडियो निकालवाया। 60% उनका कराटा का साउंड कम हुआ है। पहले जो जितना लाउड जा रहा था अभी सिर्फ अपने रूम के अंदर ही वो साउंड आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल को शेयर किया था होन्नप्पा जी फ्रॉम कोलारा। सो थैंक यू होन्नप्पा और अभी हमारे साथ हैं अभय उपाध्याय जी। अभय जी, स्वागत है आपको। हमें बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और क्या फायदा हुआ? नमस्ते सर, मेरा नाम अभय उपाध्याय, मैं सांगली से हूँ सर। मैंने यहाँ पर एक पाटिल बोल के एक लेडीज थे। उनको 37 एज है सर, उनका लेडीज है। उनको शुगर का प्रॉब्लम था सर। तो बार बार दिक्कत हो रहा, पेन होना, ऐसा चल रहा था। अ, उन्होंने बताया कि 325, 325 शुगर था सर उनका। तो उनको आई कॉपी देने के बाद एक ही महीने में उनका 100 कम हो गया सर। पहले तो 225 हो गया सर। और उन्होंने बोला कि अभी कोई पेन भी नहीं आता और अच्छा लग रहा है सर उनको। ओके। अभी पूरा खत्म नहीं होगा सर, हुआ सर अभी। 50 में से अभी 10 कम है सर अभी। इतना बढ़िया रिजल्ट है सर। फोन करके बताया सर उन्होंने। ओके, और उनका ये दर्द कौन सा दर्द था वो? वो बैक पेन वगैरह होता था सर, शुगर की वजह से। ओके। चलने में थोड़ा सा, पाँव में दिक्कत आता था, वो थोड़ा कम हुआ है सर। ठीक है, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಯ್ ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅಭಯ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಿಂದ. ಅವರು 37 ವರ್ಷದ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬಂತವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಶುಗರ್ ಮೊದಲು 325 ಇತ್ತು,
ಈಗ ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು 40 ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 10 ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಶುಗರ್ 225 ಇಳಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಕಾಲು ನೋವು ಇತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಕಾಲು ನೋವು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ टेस्टिमोनी शेयर ಮಾಡಿದವರು अभय उपाध्याय ಅವರು सांगली ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ दीपा पाटिल और हमारे साथ है दीपा पाटिल जी। दीपा पाटिल जी, स्वागत है आपको। हमें बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आपको क्या फायदा हुआ। गुड इवनिंग सर। गुड मेरा इवनिंग। नाम दीपा पाटिल, मुंबई से। सर, एक मतलब तुषार जी के फ्रेंड है, उनको वेरिकोस वेन्स का इश्यू था। तो उनको वेरिकोस वेन्स के वजह से जो जख्म हुई थी पैरों में, मतलब वेन्स फूट के उसका ब्लीडिंग हो रहा था और वहाँ पे जख्म हो गई थी। तो उन्होंने बहुत से ट्रीटमेंट लिए उसके लिए, पर उनकी जख्म कवर नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको आईपल्स सजेस्ट किया। तो उन्होंने आईपल्स का 4 बॉटल लिए सर। तो अभी उनका वो जो जख्म हुई थी वो एकदम क्लियर हो गई पूरी तरह से। और जो वेन्स थे ना सूजे हुए, वो वेन्स भी उनके अभी पैर, मतलब वो जो दिख रहे थे पहले, अभी नहीं दिख रहे उनको। तो ये ऐसे अच्छा रिजल्ट आया है सर। और ये तो उनका एज था 42 समथिंग एज है उनका। और हाँ सर, ये एक है। और एक रिजल्ट है मेरे पास। जी। सर, एक लेडी है, उनको पीठ में दर्द हो रहा था, स्पाइन में। तो उन्होंने एमआरआई किया था, तो उनको एमआरआई वगैरह किया तो वहां पे बोला कि कुछ गांठ लग रही है। तो उन्होंने पेट स्कैन किया तो उसमें पता चला कि वो कैंसर की गांठ है करके। तो फिर उन्होंने ऐसे बताया था, तो मेरे पास वो आए। तो हमने उनको एक 15 दिन पहले वो आईपल्स चालू किया। मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट चालू होने से पहले ही हमने उनको बता दिया कि आप ये चालू करो, आपको राहत मिलेगी। फिर उसके बाद उनका रेडिएशन अभी चालू हुआ। 6 दिन हुए, पर आईपल्स ले रहे हैं ना, इसके वजह से उनको रेडिएशन का तकलीफ नहीं हो रहा है। पूरी तरह से वो बोले कि जैसे रेडिएशन करके जैसे हम लोग देखते हैं पेशेंट की थक जाते हैं पूरी तरह से, पर उनको तकलीफ नहीं हो रही है, वो फ्रेश है। और अभी उनका 15 दिन हो गया और उन्होंने अभी दूसरी बॉटल भी मंगा लिया सर। वो जो स्पाइन में उनको दर्द था, इसलिए उन्होंने एमआरआई किया था। हाँ, अ, तो पता चला कि ट्यूमर है। तो ट्यूमर बॉडी के कौन से ऑर्गन में था। स्पाइन को ही चिपका है सर। अच्छा। हम्म। और उनकी क्या उम्र रहेगी। उनकी उम्र 52 समथिंग। 52, फीमेल। हाँ, फीमेल है। थैंक यू दीपा पटेल। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ। ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು 42 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಜೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆರಿಕೋಸ್ ವಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಅವರ ಯಜಮಾನರು ತುಷಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರವರು. ವೆರಿಕೋಸ್ ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವೀನ್ಸ್ಗಳು ಒಡೆದೋಗಿ ಅದರಿಂದ ರಕ್ತ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಯ್ತು. ಆ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಗಾಯ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿತು, ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು 4 ಬಾಟಲ್ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಈಗ 4 ಬಾಟಲ್ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಗಾಯ ಗುಣ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೀನ್ಸ್ಗಳು, ನರಗಳು ಏನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನರಗಳು ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 4 ಬಾಟಲ್ ಐಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ನರಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಐಪಲ್ಸ್ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 52 ವರ್ಷದ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ, 52 ಇಯರ್ಸ್ ಮಹಿಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬಂದು MRI ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. MRI ಬರುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರ ಸ್ಪೈನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 6 ದಿವಸ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಟಣೆ ಅವರು ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಟಣೆ ಅವರೇ, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಟ್ನಿ ಅಂತ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು, ನಮ್ದು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಾಂಬೆದಾಗ, ಒಂದು 9 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಸರ್. ಆಕಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕೂಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಅದು ಕುಡಿಸಿದ್ರು.
ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಈಗ 4 ಬಾಟಲ್ ಆಕಿಗೆ ಇದು ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಿ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಸರ್. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರು ನಾವ್ ಹೇಳಿದೇವು 1 ಇಯರ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಬಟ್ 4 ಬಾಟಲ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲತ್ತದ ಸರ್. ಮತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ಅದ ಸರ್ ನಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ನಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಇರ್ತದ ಅದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್. ವಯಸ್ಸು ಒಂದು 55 ಮೇಲ್. ಅವನಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೈಯೇ ಎತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ 2 ವರ್ಷ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ತೋರ್ಸನ್ನ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಈಗ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 4 ಬಾಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಬಾಂಬೆಕ. ಈಗ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 4 ಬಾಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕೈ ಮ್ಯಾಗ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಆಯ್ತು, ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು ಸರ್. ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಈಜಿಲಿ ಮಾತಾಡತ್ತನ್ ಸರ್. ಬೆಳಿಂದಾಗ ಇದು ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಇದು 2ನೇ ಪೇಷಂಟು. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಏನಂದ್ರ ಐ ಕೇರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್. 35 ವರ್ಷ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇದು ವಡಗೇರ ತಾಲೂಕ ಸರ್. ವಡಗೇರ ತಾಲೂಕದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಮತ್ತ ಮಂತ್ಲಿನೂ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಬಾಟಲ್ ನಾವು ಐ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಬಟ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ 3 to 6 ಮಂತ್ ಐ ಕೇರ್ ಕುಡೀರಂತ. ಬಟ್ ಆಕಿಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಒಂದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಗೊಳತ್ತಾರ, ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ಲತ್ತವ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಐ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇವು 3 ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿ ನಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕಂಪನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅವಕಾಶ ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಯಾರು ಐ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಟ್ಲ್ ಐ ಕೇರ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? 3 ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಸರ್. 3 बॉटल फाइन। यस, थैंक यू मल्लिक। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम लोगों ने अभी मल्लिकार्जुन पटाना जी को हम लोगों ने सुने। उन्होंने ऑब्वियसली कन्नड़ा में बताया, इसलिए मैं एक बार आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। मल्लिकार्जुन पटाने जी ने एक कस्टमर को जिया था जो मुंबई से है, जो एक छोटी लड़की है जिनकी उम्र 9 साल है। लेकिन वो लड़की पिछले 9 साल से बेड पे सो रही है और ना उठ पाती है ना कुछ कर पाती है। तो ये कुछ स्पेशल केस था और उनके माता पिताजी ने उस बच्ची के पीछे बहुत सारा पैसा भी खर्चा किया है, लेकिन उसमें उतना उन्होंने रिजल्ट कुछ देखा भी नहीं था। आईपल्स को सजेस्ट करने के बाद में अभी उन्होंने 4 आईपल्स उस बच्चे को पिलाया है। और 4 आईपल्स के बाद में जो 9 साल से बच्ची उठ नहीं पा रही थी, अभी हाथ पकड़ेंगे तो उठ जाती है और थोड़ा थोड़ा चल भी पाती है। जो पहले कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ बेड में लेटे रहती थी, जो अभी थोड़ा चल पाती है। ये सिर्फ 4 आईपल्स के वजह से 9 साल का जो इश्यू है वो अभी इतना कम सॉल्व हो गया है, मतलब इतना ज्यादा सॉल्व हो गया और इतना प्रॉब्लम घट गया है। इस टेस्टिमनी को शेयर किया था मल्लिकार्जुन पटाने ने यादगिरी से। और एक टेस्टिमनी भी उन्होंने हमारे सामने रखी, जो 55 की उम्र की एक जेंट्स है और जो राइट साइड में उनको स्ट्रोक हुआ था। स्ट्रोक की वजह से उनके राइट का हाथ मूव नहीं हो रहा था और उनको उस ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने 2 साल का ट्रीटमेंट किया अलग अलग अस्पताल में, लेकिन कोई रिजल्ट उनको मिला नहीं। उनको भी 4 आईपल्स पिलाए गए हैं ऑलरेडी और अभी 5वां आईपल्स उन्होंने ऑर्डर किया है। और हैरानी की बात यह है कि उनका हाथ अभी लिफ्ट होना शुरू हो गया है, जो पिछले 2 साल में कुछ नहीं हो रहा था, चाहे कितना भी ट्रीटमेंट ले लो। लेकिन फिलहाल उन्होंने आईपल्स लेके 4 आईपल्स के बाद में अभी हाथ लिफ्ट कर पा रहे हैं। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात ये भी हो गई है, जब वो बात करते थे वो वर्ड सही से आ नहीं रहे थे, तो वो जो वर्ड सही से स्मूथली बात नहीं कर पा रहे थे, अभी आईपल्स की वजह से वो बात भी सही से कर पा रहे हैं, उनके लिप मूवमेंट भी सही हो रहा है। इस टेस्टिमनी को भी शेयर किया था मल्लिकार्जुन पटाने जी ने यादगिरी से। और तीसरी टेस्टिमनी भी उन्होंने हमारे सामने रखी है, वो है 35 की उम्र की एक महिला जो यादगिरी के कोडागेरे गांव से है, जहां पे उनको ओवर इश्यू था और उनका ओवर इश्यू के साथ साथ उनकी पीरियड्स भी इरेगुलर हो रही थी। उनको अच्छे रिजल्ट के लिए उनको आई केयर सजेस्ट किया गया। उन्होंने 3 आई केयर ऑलरेडी लिए हैं और 3 आई केयर के बाद अभी देखा गया है कि उनकी ओवरी जो इश्यू है वो अभी सॉल्व हो गई है। और उसके साथ साथ उनका
पीरियड्स इरेगुलर हो रहे थे वो भी रेगुलराइज्ड हो गए हैं। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मुनाफे के तौर पे अगर हम देखेंगे, उनका स्किन टोन भी बदल गया है और वो अभी बहुत बेटर फील कर रहे हैं। इस टेस्टिमोनीज को शेयर किया था मल्लिकार्जुन पटाने ने यादगिरी से। अभी हमारे साथ हैं कुसुम गौराजे जी स्वयं सांगली से। कुसुम जी, स्वागत है आपको। हमें बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आपको क्या फायदा हुआ। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कुसुम जी। एक्चुअली एक महिला है, 65 एज है उनका। उनको थायराइड भी है सर, और अर्थराइटिस का भी इश्यू है। बॉडी पे स्वेलिंग भी आया था, एंड कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यू था। बॉडी पेन भी था, बहुत सारे इश्यू थे। तब हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आईपल्स आप ले सकती है। तो उन्होंने 2 बोतल अभी, दूसरा बोतल रनिंग है सर। उनका जो स्वेलिंग था वो भी कम हो गया है। कॉन्स्टिपेशन का जो इश्यू था वो भी कम हो गया है। एंड वो जो बॉडी पेन होता था वो भी थोड़ा फर्क कम हो गया है सर। और उनको फ्रेश भी लग रहा है अभी, और वो ओके, कंटिन्यू करना चाहती है सर। अमेजिंग। थैंक यू कुसुम जी। ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜ್ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಿಂದ. ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ರು 65 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರು ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 2 ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಎರಡನಿಂದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಊದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ವಾದ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, 2 ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಐಪಲ್ಸ್ ನಂತರ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಡಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜ್ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಿಂದ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸಾವಿತ್ರಿ ಭಟ್ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ. ಸರ್, 25 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್. ಐಪಲ್ಸ್ 2 ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಎಂದ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ मच। थैंक यू सावित्री चौधरी। हमारे साथ ही सावित्री शंकर भट्ट जी फ्रॉम उन्नावर से। इन्होंने 20 साल के उम्र के एक लड़की को इन्होंने आईपल्स दिए थे। इन्होंने 2 आईपल्स दिए। उनका दिक्कत ये था कि उनको माइग्रेन की समस्या थी, और माइग्रेन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वो अपने सर दर्द को काबू में नहीं आप ला पा रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल 2 आईपल्स लेने के बाद में वो भी सर दर्द पूरा नहीं, आधा उनको सर दर्द हो रहा था, अभी वो सर दर्द बहुत कम हो गया है और वो बेटर फील कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट टेस्टिमोनी को शेयर किया था सावित्री शंकर भट्ट फ्रॉम होन्नावर। हमारे साथ है अभी दीपा पाटिल जी फ्रॉम मुंबई। दीपा जी, स्वागत है आपको। हमें बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और क्या फायदा हुआ दीपा जी आपको? अ, नमस्ते सर। मेरा नाम दीपा पाटिल, मुंबई कल्याण से। सर, मैंने एक दादी है, उनका एज 70 ईयर है। तो उनको ना बॉडी में बहुत थकान हो रही थी, और उनको चलते चलते ऐसे चक्कर वगैरह आ रहे थे। तो उनको मैंने सजेस्ट किया कि आईपल्स आप लीजिए। आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, आपको ये सब ह्यूमिनिटी कम है, इसके लिए आपको ये सब तकलीफें हो रही है। तो मैंने उनको आईपल्स दिया। और उनको ये दम लग रहा था, मतलब उसका चलते थे ना तो उनको दम लग रहा था। तो उनको मैंने आईपल्स सजेस्ट किया कि, तो उन्होंने एक बॉटल लिया। तो एक ही बॉटल में उनको बहुत अच्छा लगा, उनका चक्कर कम हुआ, सर दम लगना उनका कम हो गया। तो अभी उन्होंने फिर से दूसरी बॉटल ऑर्डर करके मंगा ली। मैंने बोला एटलीस्ट 1 मंथ आप पूरा लीजिए, तो आपको और अच्छा फील हो जाएगा। तो अभी उनको बहुत अच्छा लग रहा है सर। ಅಮೇಝಿಂಗ್। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಾ ಜಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 70 ವರ್ಷದ ಒಬ್ರು ಏಜ್ ಲೇಡಿಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಡೆಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ, ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರು ಕೂಡ ಕಟ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುವಾಗ. ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಬರೀ ಒಂದೇ ಐಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದಮ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಐಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನೀತಾ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ. ಸುನೀತಾ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಸುನೀತಾ ಅವರೇ? ಹಾ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಗೊರಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಸ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಸ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವಾಗವಾಗ ರಜಾ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಟೋ ಓಡಿಸೋದು, ಅವರು ಗಾಡಿಗೆ ಒಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಐಪಾಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು ಐ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸನೂ ಗಾಡಿ ರಜಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಸ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊರಕೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ನೀನೇ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಬಿಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ತಾವು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಕೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಉಬ್ಬಸ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಗೊರಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿತ್ತು, ಗೊರಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ಕೈ ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ನೋವಿತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಐ ಕಾಫಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಸರು? ಸರ್. ಕುಚೇಲ. ಸಾರಿ? ಕುಚೇಲ ಸರ್. ಕುಚೇಲ. ಓಕೆ. हाँ। बड़ा श्रीमंत ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನೀವು शॉर्टली। सो हमारे साथ थे कुचेला जी, जो मंड्या से हैं। उनके टेस्टमेंट उनके वाइफ सुनीता जी ने भी शेयर किए थे हमारे साथ, जिनका दिक्कत है कि उनको भी बहुत सारा स्नोरिंग हो रहा था। अ, अभी हम लोगों ने उसके ऊपर अभी चर्चा किया था। तो अ, शशेंद्र जस बताइए। कराटे। कराटे, कराटे। अभी कराटे ये वर्ड याद रखना है। तो कराटे का बहुत उनको दिक्कत थी। और उसके साथ साथ उनको दम भी लग रहा था। और इतनी कभी कभी थकावट हो जाती थी। वो ऑटो चलाते हैं तो वो छुट्टी भी कभी कभी डालते थे, तो शायद वो जा नहीं पा रहे थे। और उनको हाथ पैरों पे बहुत बहुत दर्द हो रहा था। तो अभी उन्होंने आई पल्स लेना शुरू किया, और उसके साथ साथ सुबह आई कॉफी से शुरू करते हैं। अभी पहले तो बार बार छुट्टी डाल के घर पे रुकना पड़ता था उनको, लेकिन अभी फिलहाल तो उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो कराटे के जो इश्यू है वो भी कम हो गए हैं। वो दम लग रहा था वो भी कम हो गया है। उसके साथ साथ हाथ पैरों पे जो दर्द थे वो भी कम हो गए हैं। अभी वो रेगुलरली काम भी जा रहे हैं, और उनके साथ साथ सुनीता जी को भी हमारे इंडस्ट्री का बिजनेस करने में साथ दे रहे हैं। प्रोडक्ट टेस्टिमोनी को शेयर किया था सुनीता जी एज वेल एज कुचेला जी। थैंक यू। सो नम जೊತೆ इधर है कुसुम गौरा जी। और कुसुम जी, स्वागत है आपको। हमें बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और क्या फायदा हुआ आपको? हाँ हेलो सर। यस कुसुम जी। एक्चुअली एक कपल है सर, हस्बैंड वाइफ दोनों को भी ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। दोनों ने भी शुरू किया है। वो हम मामी है हमारे। जो मेरे मामा है उनको बैक बोन का ऑपरेशन हुआ था 1 साल पहले सर। ओके। तो उन्हें हमने सजेस्ट किया कि ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है और इसका रिजल्ट और भी अच्छा है, और ले लीजिए, ऐसा हमने उन्हें सजेस्ट किया। तो उन्हें स्टार्ट भी किया। उन्हें इतना अच्छा लगा कि जैसे वो पहले थे, जैसे कि ऑपरेशन के यानी कि यंग, फॉर एग्जांपल 40 इयर्स के जब थे, वैसा उनको जैसा फील होता था वैसे फील हो रहा है अभी। यानी कि बैकबोन का ऑपरेशन होने के बाद भी उन्हें कई सारी दिक्कतें थी, सीधे चल नहीं पाते थे। उन्हें वो क्या कहते, धाप लगती थी। समझ में आई? अच्छा जी। हाँ। तो अभी वो नॉर्मल फील कर रहे हैं सर। अच्छा। और और उनके
हाँ, हाँ सर। उनकी वाइफ। वो भी फ्रेश में उनका बीपी जो है वो भी कम हो रहा है और एनर्जी फील हो रहा है, ऐसा वो बोल रही थी। ओके, वो बीपी और शुगर इनका वाइफ का प्रॉब्लम था क्या? शुगर बीपी का उनकी वाइफ का है, और जो हमारे मामा जी है उनको सिर्फ ब्लड प्रेशर है सर। अच्छा, और क्या उम्र मामा जी हुई की होगी एज उनकी? हाँ मामा जी की एज 60 है क्या? 65। 65, ओके। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಸುಮ್ ಜಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜ್ ಅವರು. ಅವರು ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 65 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಐ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಐ ಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಶ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇವಾಗ 40ರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ವೈಫಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಎರಡರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಐ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಐ ಪಾಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಿ ಪಿ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಕುಸುಮ್ ಗೌರಾಜ್ ಅವರು, ಸಾಂಗ್ಲಿಯಿಂದ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಟ್ನೆ, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಜಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಏಜ್ 70. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಟೊಂಕ ನೋವು, ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಗೋತಾನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಒಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೊಡಟ್ರಿ, ಬಟ್ ತಗೋರಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶುಗರ್ ಬಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಐ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಒಂದು ಐ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟೆವು ಸರ್. ಕೊಟ್ಟಿದ ಮ್ಯಾಕ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋರು ಅವರು. ಕುಡಿದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂತರ ಒಂದ್ ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆವು, ನಂತರ ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಬಟ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏನದ, ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿದಾಗ ಹಾಕಿಂದು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರ್ಸ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಬೆಟರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದ. ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ, ತಗೋರಿ ಅಂತ ಕೇಸಿಂದ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಸರ್. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಗೋತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಐ ಕೇರು, ಒಂದ್ ಐ ಕಾಫಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಮತ್ತ 2 ಐ ಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅದ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕುಡೀರಿ ಅಂದ್ರ ಬಿ ನೋಡಮ್ ಬಟ್ ಈಗ ಬೆಟರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದ ಸರ್ ಮೊದ್ಲಿನ್ಕಿಂತಾನು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು, ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಇದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅದ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಟೊಂಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪಟ್ನೆ ಸರ್? ಟೊಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊಂಟ ನೋವು ಸರ್. ಸೊಂಟ ನೋವು, ಓಕೆ. ಹಾ, ರೈಟ್. राइट, थैंक यू पटनी सर. हमारे साथ है पटनी जी, मल्लिकार्जुन पटानी जी. उन्होंने कहा कि उनके कजिन सिस्टर जिनकी उम्र 70 साल की है, उनको हाथ पैरों पे दर्द था और कमर में भी बहुत दर्द था. उनको शुगर का इश्यू भी था. उन्होंने बहुत सारे अस्पतालों को भी दिखाया था, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं था. जब उनको ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, तब उनको थोड़ा शक था. तो उनको भरोसा नहीं आ रहा था इस प्रोडक्ट के ऊपर, इसलिए उन्होंने लिया नहीं. और तब बार बार हॉस्पिटल जाना, दिखाना, लेकिन फिर भी वैसे ही उनका सिचुएशन रहते हुए उनके ऊपर तरस खा के मल्लिकार्जुन पटाने जी ने उनको फ्री में प्रोडक्ट दिया. पहली बार उनको आई केयर और उसके बाद में आई कॉफी, ये दोनों लेने के बाद में वो भी सही से पी नहीं रहे थे, थोड़ा लेके पी रहे थे. लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुत कुछ बदलाव होना शुरू हो गया. फिर उनको एक दो आई पल्स भी ऐड किए गए, और अभी फिलहाल देखा गया जो उनको कुछ मूवमेंटम बहुत कम था, लेकिन अभी घूमते रहती है, बैठते नहीं है वो, जो 70 साल की उम्र के हैं. और उसके साथ साथ उनको जो प्रोडक्ट से इतना फायदा हुआ, अभी जो भी मिलते हैं उनको हर किसी को बोलते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है. वही पहले बोलते थे कि ये सब भरोसे के नहीं है, लेकिन अभी वो खुद बोल रहे हैं, सब लोगों को फैमिली के अंदर सब लोगों को बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट आ रहा है. और वो उनका अभी शुगर भी कंट्रोल में आ गई है,
और उनको बेटर फील भी हो रहा है, और उनको जो कमर दर्द था और हाथ पैरों पे जो दर्द था वो भी बहुत कम हो गया है। इस प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स को शेयर किया था मल्लिकार्जुन पटाने जी ने फ्रॉम यादगिरी से।